सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। प्रोग्राम अज का विचार च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। पंजाब च इन्हां दिनां च राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और राजनीतिक सरगर्म हो रहे हैं। गर्म राजनीति किवें हो रही है, क्यों हो रही है, ये गल करांगे और की मुद्दे ने ये गल करांगे। और इस गलबात लई मेरे नाल जिहड़े मेरे सज्जन अज स्टूडियो च मेरे नाल हाज़र ने, सब तो पहला मैं तारुफ कराउणा हरजीत सिंह गरेवाल भारतीय जनता पार्टी तो सीनियर लीडर ने, उन्होंने अर्शदीप सिंह कलेर श्रोमणी अकाली दल के नौजवान बुलारे ने। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी। जिहड़ा असीं अज मुद्दा विचारना है, दो मुद्दे है। पहला मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी नाल संबंधित, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी दे अंदर कुछ हलचल हुई है किसान अंदोलन नूं लै के, क्योंकि जिस तरह का किसान अंदोलन दे विच दृढ़ संकल्प देखा जा रहा है, उहदे नाल जिवें देश के विदेशों के विचों जिस तरह किसानों को समर्थन मिल रहा है, उन्होंने देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक हिस्से की लीडरशिप इस गल्लों परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत कुछ गवा बैठेगी। ये असी इस करके गल कर रहे हैं कि जिहड़े जम्मू कश्मीर के चर्चित गवर्नर रहे ने सत्यपाल मलिक, जिहड़े अजकल मेघालय के ने, उन्होंने सीनियर आगू भी ने भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने बड़ा वड्डा कद काठ है भारतीय जनता पार्टी दे विच। उन्होंने एक बड़ा जिहड़ा हैगा बड़ा दिल खोल के बयान दिता है किसान अंदोलन के हक विच। उन्होंने पहली गल कही है कि सिख 300 साल तक नहीं भुलते, और उन्होंने कहा जे किसानों को कुछ दिते बगैर सोचा जाए कि वापस जाएंगे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा जे सरकार उन्हों दी गल्लां मन लैन, जिवें मिसाल के तौर पर समर्थन मुल की गल की, उन्होंने MSP की गल की है, तो वो समझौता करा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो इहो जिहे कानूनों के खिलाफ ने। ये एक गवर्नर वालों गल कही जानी, एक सीनियर लीडर वालों गल कही जानी, ये अपने आप च बहुत महत्वपूर्ण है। दूजे पासे अकाली दल दे विच भी सब कुछ ठीक नहीं हैगा। अकाली दल नूं बड़ी मुश्किल नाल उन्हां दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल पिछले संकट दे विचों बाहर लियाउण दे यतन कर रहे हैं, और ऐन उस समय एक संकट होर खड़ा हो गया। पिछले दिनी विरसा सिंह वलटोआ जिहड़े खेमकरन तो विधायक ने श्रोमणी अकाली दल दे, उत्थों दावेदारी जिहड़ी हैगी आदेश प्रताप सिंह कैरो ने अपनी रख दी कि इत्थों मेरी पत्नी यानी कि सुखबीर सिंह बादल की जिहड़े भैन जी ने वड्डे, वो चोण लड़नगे। और दोनों लीडरां दे विच तलखी जिहड़ी है वो वधी देखिया। सुखबीर सिंह बादल जदों हुण जिहड़ा पंजाब जवाब मंगदा है, रैलियां कर रहे थां थां ते, खेमकरन दे विच उन्होंने गल कही है कि खेमकरन तो साडे उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोआ ही होणगे। पर नाल दे नाल ही आदेश प्रताप सिंह कैरो ने एक बयान जारी कर दिता कि उत्थों चोण साडे परिवार दे विचों ही कोई लड़ेगा। हुण बड़ी दिलचस्प हालात बने हुए आ। साडे लिए दिलचस्प है, पर अकाली दल लई संकट पई ने। इहनूं किवें नजिठदी है श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप, या असीं कह लईए सरदार प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि उन्हां दे परिवारक मामला आ। उन्हां दे भैन जी ने सुखबीर सिंह बादल दे, सरदार प्रकाश सिंह बादल दे बेटी ने वड्डे, उन्हां दे जवाई ने आदेश प्रताप सिंह कैरो, किवें उन्हां नूं समझाउणगे, किवें चुप कराउणगे, या वो चुप हुंदे आ कि नहीं हुंदे, ये असीं गल करनी है। इसे करके असीं श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े बुलारे उन्हां नूं तकलीफ दित्ती है स्टूडियो च आउण लई। सब तो पहला मैं जिहड़ा मामला सत्यपाल मलिक ने जिहड़ा उठाया है उहदे ते गल करदा। हरजीत सिंह गरेवाल जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक गल होर भी मैं गरेवाल साहब कहनी चाहना कि राजनाथ सिंह ने भी अज बयान दिता है। राजनाथ सिंह ने भी एक गल कही है कि किसानों नाल जिहड़ा गलबात आ वो होनी चाहिए है, संवाद बंद नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने आस भी प्रगटाई है कि गलबात रही है कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। पर गलबात जिहड़ी कीती जांदी है हुण तक, या जिन्नियां भी गल्लां होईयां है सरकार ते किसान आगूआं दे विचाले, वो बहुतियां कोई सरकार वालों बहुता कोई जिवें कि बिल्कुल स्पष्ट कर चुके आगू, सरकार ने उस तरह का हुआरा नहीं दिता। सिर्फ ये कहा कि गल करो। प्रधानमंत्री ने भी कहा आ, जिहड़े तुहाडे केंद्रीय मंत्री खेती मंत्री ने उन्होंने भी कहा आ, राजनाथ सिंह भी कह रहे आ,
ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਆਗੂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਗੂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਰੱਦ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਹਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਐਸੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ? ਐਸੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਮਦਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 139 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ? ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਦਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਉਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਨ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ? ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਖਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਥੋੜਾ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਥੋੜਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 13 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰਸ, ਫਲੈਟਬੈਡ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ 2018, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਵੈਨਗਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9093515220 ਅਤੇ 9092407234 ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9092407272 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟਿੱਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਲੋਡ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਐਂਡ ਹੁਕਅਪ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਹੈਪੀ ਟਿੱਬੀ 6099474777। ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਤਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਐਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਡੇਟਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਸਲਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 1700 ਔਕਟਰੀ ਰੋਡ, ਐਡੀਸਨ, NJ 08820, 2975 ਜੌਨ F. ਕੈਂਡੀ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, NJ 07306, 2631 Street Road, Baslam, PA 19020। ਬ੍ਰਾਊਨਸਟਾਊਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮਿਡਵੈਸਟ ਟੂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਓਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਬੋਨਸ। ਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ 7349312313, 7346204900। 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 661 304 7500, 661 885 8858। ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਸਟ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਫੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 17-18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਔਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਚਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ।
ਅਸੀਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਿਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆ। analysis ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਕੱਲੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਓ ਗਏ ਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿਓ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਇਹਦਾ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ? ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਨਾ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਟਕੈਤ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਟਕੈਤ ਕੀ ਹੈ? ਟਕੈਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਰੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੇ ਯਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ। ਮਦਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਐਸਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ? 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਦੇਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ? ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ? ਭਾਈ ਜੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ? BSNL ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਘਾਟੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਘਾਟੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYEES ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਣੇ ਰਹੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। S&S ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲਿਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੈਡ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਇਸਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈਪਸ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਸਾਈਡਵਾਕ ਸ਼ੈਡ, ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ, ਹੋਇਸਟ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਤੇ ਡੈਬਰੀ ਸ਼ੋਇਟ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ 212 321 0045 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ, 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਨ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਕਾਲ। ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਨ ਉੱਪਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਤੱਕ, ਜਾਰਜੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ, ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ 825 ਨੇਵੀ ਡਰਾਈਵ, ਸਟਾਕਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95206। For more information, call Gurmeet Malli। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਊਟ 19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਊਲ 1 ਸਾਡਾ 690 RT1 ਨਾਰਥ ਐਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਨ ਡੀਪੂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 732 572 4411। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 9172250888 ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਓਹਾਈਓ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਲ 2092754142। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ jol786@yahoomail.com। ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁਇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ। ਇਸ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿਨੋਦ ਗਡੂਰਾ 9176828560। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਇਸੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Call Vineet Gadura MBA, President and Owner, Gadura Mortgage, number 7186400444. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੜਬੜਾਹਟ, ਜੋ ਗੜਬੜਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੇਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ 50-60 ਐਸੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਮਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ? ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੌਣ ਆ? ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ। ਨਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜਬ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਵਾਓ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ। ਜੋ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜੋਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਰੀ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਗਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਡਰ ਵਰਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਲੜਨ, ਸਭ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਈਬਾਬਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪ। ਈਬਾਬਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਈਬਾਬਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਿਸ, ਸਿੰਗਲ, ਮੈਰਿਡ, ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਨ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, it can be a complicated issue. Get it done professionally and filing it electronically. Come to a person with more than 20 years of experience. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ, ਐਸਥਮਾ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਰਟਬਰਨ, ਗਾਲ ਸਟੋਨ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1973 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨਿਊਯਰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਪੀਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਸਟ, ਵੀਗੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੇ P&D ਡੇਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। P&J Fuel Wholesaler of Gasoline and Diesel. We offer retail and wholesale, branded and unbranded fuel.
serving New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas. Our services include station rebranding for many major gasoline brands at the most competitive prices. Our portfolio includes Exxon, Mobil, Shell, BP, and many more. To grow your business with us, please call 908-720-3032. P&J Fuel, fuel to take you further. ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ ਓਕ ਟ੍ਰੀ ਰੋਡ ਇਸਲਿਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ Call Surinder or Anu at 732-283-1200 or 732-283-3600 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੋਰ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ 1367 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਭਖੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਸੇਖਵਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸਨਸਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।